गोटिए गाँरे बहुत पुराणा गुंफा थिला। से गुंफार आखपाखकू केही जीवाकू साहस करू नथिले। गाँ लोकंकर मानिबा कथा कि सेईटा एक मृत्यु गुंफा थिला। जी से गुंफा को जाउथिला से केबे भी फेरी आसु नथिला। पुणी गोटिए दिनर कथा, रामू जंगल को काठ काटिबाकू गला। आउ काठ काटी जंगलरू फेरुथिला। ठीक सेतेबेले बहुत जोर रे वर्षा आरंभ होईगला। तार सबु काठ भिजिबाकू आरंभ हैला। ये कौन? जेतेबेले मु सकाळू बाहरी थिली सेतेबेले तो वर्षा भली पाग नथिला। एबे हठात वर्षा केमिति आरंभ हैला? एबे कौन करिबी? सेतेबेले ताकू गोटिए गुंफा दिसिला। अरे ये तो सेई मृत्यु गुंफा। या भीतर को जिए जाए से केबे फेरी आसेनी। एबे मु कौन करिबी? एई गुंफा को जीबी ना नहीं? मो पाखरे अन्य रास्ता भी नहीं। गोटे काम करूची, किछि समय ए गुंफा भितरे रही जाए। रामू से गुंफा भितर को गला। भितर को गला परे भितरु भयंकर शब्द सुनागला। से एपट सेपट देखिला किंतु ताको किछि दिसिलानी। तापरे से आहुरी भितर को गला। आउ तापरे केबे भी फेरिकी आसिलानी। सेपटे गाँरे ता स्त्री आउ ता पुओ चिंटू ताको अपेक्षा करिथिले। पूरा राति कटिगला किंतु रामू घर को फेरिला नहीं। रामूर स्त्री आउ ता पुओ गाँ लोकंक पाखकू गले। आउ रामूर निखोज हेबा विषय तांकू जणेइले। अरे भाई, मो स्वामी काली जंगल को जाइथिले काठ काटिबाकू, किंतु से घर को फेरी नहांती। किए मो साहाय्य कर तांको खोजिबा पाई। अरे भौणी जोशोदा, रामू को काली मु जंगल रे देखिथिली। से काठ काटी घर को फेरुथिला। ठीक सेतिकी बेले बहुत जोरे वर्षा हैला। आउ से वर्षारू बंचिबा पाई से मृत्यु गुंफा भीतर को चली गला। तुमे तो जानिच से मृत्यु गुंफा बोली। से गुंफा भीतर को जिए जाए से केबे भी फेरेनी। हे भगवान, एबे मो स्वामीर कौन हबो? सामू भाई, आपण हमर साहाय्य करंतु। आपण किछि गाँ लोकन को निज सहित नहीं गुंफा को जातु। के जाने आपण को मो स्वामी और गाँव अन्य लोक माने जीवित मिली जिबे। ना ना भौणी, आमे सेठी मरिबा को जीवुनी। समस्ते कहंती से गुंफा रे गोटे पिशाचिनी अछि। जिए से गुंफा को जाए ताकू कंचा खाई जाए। ना ना, हमको क्षमा करो, आमे कोनोसे साहाय्य करि पारिबुनी। तापरे जोशोदा ता पुओ हताश होई घर को फेरिले। निज माँ को हैरान हेबा देखी चिंटू माँ को कहिला, माँ तू चिंता करना, मो बापा को घर को फेरई आनिबी। अरे पुओ, जेतेबेले पूरा गाँ लोक से गुंफा को जीवा पाई साहस करि पारु नांती, तो तू कौन करि परिबु? किछि कथा नहीं पुओ, भगवान तो बापा को रक्षा करिबे। जा, बहुत राति हे गलानी, तू एबे सोई पड़। चिंटू राति सारा सोई पारिलानी। आउ से बापांक कथा भाबुथिला। तापरे से निर्णय करला कि से ता बापांकू आ बाकी लोकंकू मध्य गुंफा भितरु बाहर करिवो। एतिकी भाबी से अधा राति रे जंगल आड़कू गला। जंगलर रास्ता बहुत भयंकर थिला। चिंटू को बहुत भयंकर भयंकर शब्द सुना जाउथिला। किंतु से न डरी गुंफा आड़कू जाउथिला। किछि समय परे से गुंफा भितरे पहुंची गला। गुंफारे पहुंचिला परे केही गाँ लोक ताकू देखा गलेनी। खाली भयंकर शब्द ही सुनागला। तापरे से साहस करी गुंफा भितर को गला। सेतेबेले अचानक ता सामना को गोटे पिशाचिनी आसिला। अरे ये किए जे गुफा को मरिबा पाई आसीछि? चिंटू से पिशाचिनी को देखी आश्चर्य होइगला। भୟରେ कंपीबाकू लागिला। से पिशाचिनी को देखी चिंटूर अवस्था खराब होइगला। किंतु से कुआडे न जाई निज स्थान रे छिड़ा होई रहिला। पिशाचिनी ताको बहुत डरेबाकू चेष्टा कला, किंतु से निज स्थान रु हलिला नहीं। अरे ये तो छोटो छुआ, ये तो मोर को काम को नुहे। याको मु केमिति पठेइबी? ये तो मो सबु काम बिगाड़ी दबो। आउ अन्यपटे जोशोदा चिंटू को न पाई डरीगला। हे भगवान, चिंटू अधा राति रे कुआडे चली गला?
ସେ ତା ବାପାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଗଲେଣି ତ। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାପରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସାମୁ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା। ଭାଇ, ଚିଣ୍ଟୁ ଘରେ ନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଇଥିବ। ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତାପରେ ଶ୍ୟାମୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗାଁବାଲା ପାଖକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା। ଆରେ ଭାଇ କାଳିଆ, ଚିଣ୍ଟୁ ବି ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଅଧା ରାତିରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ମୃତ୍ୟୁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦେଖେଇ ପାରେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ ସାମୁ। ଚିଣ୍ଟୁର ସାହସ ଦେଖି ମୋର ବି ସାହସ ହେଲାଣି। ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୃତ୍ୟୁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଏଇଆ ଭାବି ଗାଁ ଲୋକେ ମିଶିକି ମୃତ୍ୟୁ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ପିଶାଚିନି ଚିଣ୍ଟୁକୁ ଡରେଇ ସେଠୁ ଭଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚିଣ୍ଟୁ ତା ସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ଆରେ ମୂର୍ଖ ବାଳକ, କ'ଣ ତତେ ମତେ ଦେଖିକି ଡର ଲାଗୁନି? ମୁଁ ତତେ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବି। ମୁଁ ତତେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି, ତୁ ଏଠୁ ପଳା, ନହେଲେ କିଛି ଭଲ ହବନି। ହେ ପିଶାଚି, ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଯଦି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନ ନେଇ ଏଠୁ ଯିବିନି। ମୁଁ ତତେ ଡରେନି। ତୋତେ ଯାହା କରିବା ଅଛି କର। ଆରେ, ଇଏ ତ ବହୁତ ସାହସୀ। ଏଠୁ ଯିବାର ନାଁ ହିଁ ନଉନି। ମୋ ସତ କାହା ସାମ୍ନାକୁ ଯେମିତି ନ ଆସୁ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେତେବେଳେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ହାତରେ ମଶାଲ ନେଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ବାପ ରେ, ଏଇଠି ତ ପିଶାଚିନି ଅଛି। ଆରେ ବାପ ରେ ବାପ, ଭାଗ ଏଇଠୁ, ନହେଲେ ପିଶାଚିନି ଆମକୁ ଖାଇଯିବ। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଡରନି। ଦେଖ ଚିଣ୍ଟୁକୁ, ସେ ପିଶାଚିନି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଯଦି ପିଶାଚିନିକୁ ଖାଇବାର ଥିଲା, ସେ ଚିଣ୍ଟୁକୁ କେତେବେଳୁ ଖାଇ ସାରନ୍ତାଣି। ତାପରେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଯାଇ ଚିଣ୍ଟୁ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଲାଗୁଛି ତମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତମକୁ ଏଠି ଟାଣି ଆଣିଛି। ଏ ପିଶାଚି, ଆମକୁ ଚିଣ୍ଟୁର ସାହସ ଦେଖି ଆମର ବି ସାହସ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତତେ ଡରୁନୁ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ହାତରେ ମଶାଲ ଧରି ପିଶାଚିନି ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ସବୁ ତମ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ମତେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ହବ। ଆରେ ଆରେ ଦେଖ, ଏ ପିଶାଚି ତ ଛାନିଆ ହେଇ ପଳଉଛି। ଲାଗୁଛି ଇଏ କୋ ପିଶାଚିନି ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା ଅଛି। ଚାଲ ୟା ପିଛା କରିବା। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ପିଶାଚିନିର ପିଛା କଲେ। ପିଶାଚିନିର ପିଛା କରି କରି ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକ ମିଳିଗଲେ। ସେ ସମସ୍ତେ ଖୋଳାଖୋଳି କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ଆରେ ଭାଇ ଘନଶ୍ୟାମ, ତୁମେ ସବୁ ଲୋକ ଖୋଳାଖୋଳି କାହିଁ କରୁଛ? ଆଉ 2 ମାସ ହେଲାନି ଗାଁକୁ କାହିଁକି ଫେରିଲନି? ଆରେ କ'ଣ କହିବି କାଳିଆ ଭାଇ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପିଶାଚି ହେଇ ଆମକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ଆଉ ଗୁପ୍ତଧନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦିନ ରାତି ଗାତ ଖୋଳଉଛି। ଆଉ ଯିଏ ଆମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଠାକୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣେଇ ଭଗେଇ ଦଉଛି। ତାକୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦଉନି। ଆଉ ଯେ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ବି ବନ୍ଦୀ କରି ଖୋଳିବା କାମରେ ଲଗଉଛି। ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ପରିଶ୍ରମ କରଉଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେ ପିଶାଚିନିକୁ ଧରି ପକେଇଲେ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଗୁପ୍ତଧନ ଲୋଭରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଡରଉଥିଲି। ମୁଁ ପିଶାଚିନି ନୁହେଁ। ମତେ ମୋ ଭୁଲର ଅନୁତାପ ହଉଛି। ତମେମାନେ ମତେ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦବ ମୁଁ ମାନି ନେବି। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତୁମକୁ ତୁମ ଭୁଲର ଅନୁତାପ ହେଲା, ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମକୁ କେବେ ବି ଡରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୂତ, ପିଶାଚିନି ଏସବୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଏଇ କାହାଣୀ ଯଦି ମନକୁ ପାଇଲା ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ହ୍ୟୁମାନିଟି ସୁଡ୍ ବି ଆୱାର ରେସ୍। ଲଭ୍ ସୁଡ୍ ବି ଆୱାର ରିଲିଜିୟନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା କୋଠା ଥିଲା।
ସେହି ଭଙ୍ଗା ଘର ଦେଇ ଯିଏ ବି ଯାଉଥିଲା ଗୋଟିଏ ହାତ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରି ତାକୁ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲା। ଆରେ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, କିଏ ଅଛ? ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ତ ବଞ୍ଚାଅ। ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଲୋକ ହଜି ଯାଇଥିଲେ। କାହାକୁ କିଛି ବି ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା କି ଗ୍ରାମର ଲୋକେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ ସୁରେଶ, ତୁ ଜାଣିଛୁ କାଲି ରାତିଠାରୁ ବିର୍ଜୁର କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ଭାଇ, ଏ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ, ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଇ କଥା ହବାକୁ ହବ। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି କେହି ବି ରାତିରେ ସେ ଭଙ୍ଗା କୋଠା ଆଡ଼କୁ ଯିବେନି। ଯେବେ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ କେହି ବି ସେ କୋଠା ଆଡ଼କୁ ଗଲେନି, ସେତେବେଳେ ସେ କଟା ହାତ ବିଚଳିତ ହୋଇ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଭାଇ? ଆରେ ଆରେ ମରିଗଲି ରେ। ଇଏ ତ କଟା ହାତ, ଇଏ ତ ଭୂତର ହାତ ଭଳି ଦିଶୁଛି। ଇଏ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆରେ ଭାଗରେ। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଗାଁ ଲୋକେ, ସେ କଟା ହାତ ମାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଛି, କେହି ବି ଘରୁ ବାହାରିବନି। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ନିଜ ଘରକୁ ପଶିଗଲା। ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲି, ଆଜି ତ ମୋ କାମ ହିଁ ଶେଷ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ହାତ ମଧ୍ୟ ତାର ପଛେ ପଛେ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚିଗଲେ। ତାପରେ ହାତ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦୁଆରକୁ ଯାଇ କବାଟ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ବି କବାଟ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ହାତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ସେଠି ତାକୁ ଲୋକଟେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ସେ ନିଜ ଘର ଦୁଆରେ ଶୋଇଥିଲା। ଆରେ ବୋପାଲୋ, ଇଏ କ'ଣ? ମୁଁ କୋଉଠି ପଶିଗଲି? ହେ ଭଗବାନ, ରକ୍ଷା କର। ତାପରେ ସେ ହାତ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଭଙ୍ଗା କୋଠା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ବି ନିଜ ସହିତ ମାଟି ତଳକୁ ଟାଣି ନେଲା। ଆରେ ଭାଇମାନେ, ଦେଖିଲ ସେ କଟା ହାତକୁ କେମିତି ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲା। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାର ପିଛା କରିବା। ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ମିଶି ସେ ହାତର ପିଛା କଲେ। ଆଉ ପିଛା କରୁ କରୁ ସେମାନେ ଭଙ୍ଗା କୋଠା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି କାହାରି ବି ନା ଗନ୍ଧ ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହୋଇ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାପରେ ସକାଳେ, ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟ, ଇଏ ଅତି ହେଇଗଲା। ହାତ ଏବେ ଗାଁକୁ ବି ଆସିଗଲା। ଆମେ ଯଦି କିଛି କରିବାନି, ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚିବେନି। ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ ମଙ୍ଗଲ। ଏବେ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେ ହାତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠେଇ କେଉଁଠି ନେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଆମକୁ ତାର ଅନ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ତାର ଠିକଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପାଖରେ ଉପାୟ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାର ଠିକଣା ଜାଣିପାରିବା। ଯଦି କେହି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧେ ଆଉ ସେ କଟା ହାତ ତାକୁ ଶିକାର କରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଦଉଡ଼ିର ପିଛା କରି ଠିକଣାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତୋର ଉପାୟ ତ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ମଙ୍ଗଲ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି କିଏ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକିବ? ଆରେ ଭାଇ, କିଏ ଅଛ ଯିଏ ସେ କଟା ହାତର ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବ? ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଜଣେ ଅନ୍ୟର ମୁହଁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ'ଣ ପୁରା ଗାଁରେ କେହି ବି ନାହିଁ ଯିଏ ତାର ସାମ୍ନା କରିପାରିବ? ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ କାମ ରଘୁବୀର ମଉସା କରିପାରିବେ। ଏମିତି ବି ତାଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି। ଆରେ ମରି ଯାଉନୁ ତୁ, ମତେ ସେ ଶୈତାନର ଭୋଜନ ରୂପେ ପଠଉଛୁ। ମୁଁ କୁଆଡ଼େକୁ ଯିବିନି। ଗାଁ ଲୋକେ, ତୁମେ ଆଉ କାହାକୁ ଖୋଜ। କ'ଣ ଏବେ ମୋର ମରିବା ବୟସ ହେଇଛି? କିନ୍ତୁ ରଘୁବୀର ମଉସା, ଏଇ ଗାଁରେ ସବୁଠୁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ, ସେଥିପାଇଁ ଏ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସରପଞ୍ଚ, ତୋର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି କି? ମୋତେ ବଳି ପଡ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତାପରେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ବଳପୂର୍ବକ ରଘୁବୀର ମଉସାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଭଙ୍ଗା କୋଠା ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲେ। ଆରେ ଗାଁ ଲୋକେ, ସବୁ ମରିଯାଅ ରେ। ମୋତେ କୋଉଠି ନେଇଯାଉଛ? ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ରେ ଭାଇ। ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ବୁଢ଼ା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଏବେ ବି ଯୌବନ ଅଛି। ଆଉ ଭାଇ, ଆରେ ଭାଇ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତାପରେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ମଉସାଙ୍କୁ ସେଇ ଭଙ୍ଗା କୋଠା ପାଖରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚିଗଲେ। ଆରେ ମରିଯାଅ ରେ, ମୋତେ ଏଠି ଏକା ଛାଡ଼ି ପଳେଇଗଲ। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ମୋର କ'ଣ ହବ? ସେ କଟା ହାତ ସତରେ ଏଠି ନ ଆସୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ମଣିଷ ମାନେ ମୋତେ ଛଳନା କରିଦେଲେ। ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର।
ସେତିକି ବେଳେ ସେ କଟା ହାତ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ସବୁ ଲୁଚି କରି ଦେଖୁଥିଲେ। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ। ଆରେ ପାପି ମାନେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଆସ। ଦେଖ କଟା ହାତ ବାହାରି ଆସିଲା। କୋଉଠି ଲୁଚି ବସିଛ? ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଆସ, ନହେଲେ କଟା ହାତ ମତେ ନିଜ ସହିତ ମାଟି ତଳକୁ ନେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଯିବା ତାହେଲେ ହାତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରିଯିବ ଆଉ ମାଟି ତଳକୁ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ କେବେ ବି ତାର ଠିକଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବାନି। ସେତେବେଳେ ସେ ହାତ ମଉସାର ଗୋଡ଼କୁ ଧରିନେଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ। ଆରେ ଗାଁ ଲୋକେ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ଏ ହାତ ମତେ ମାଟି ତଳକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହାତ ମଉସାକୁ ମାଟି ତଳକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା। ତାପରେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆରେ ଭାଇ, ଇଏ ତ ସତରେ ମଉସାଙ୍କୁ ମାଟି ତଳକୁ ନେଇଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଆମକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ମଉସା ଗୋଡ଼ରେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିଛୁ। ଏବେ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ତା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଏଠି ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କର। ତାପରେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ମିଶି ସେଠି ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ଖୋଳିବା ପରେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ମଙ୍ଗଲ ଭାଇ ଦେଖ, ଏଠି ତ ଗୁମ୍ଫା ବି ଅଛି। ଦୌଡ଼ି ବି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଚାଲ ୟା ପଛରେ ଯିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ସେ କଟା ହାତର ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚେଇବ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସେ ଦୌଡ଼ିର ପଛରେ ଗଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଶଇତାନର ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ପିଶାଚିନୀ ଦିଶିଲା। ତାର 2 ହାତ କଟା ଥିଲା ଆଉ ପାଖରେ ହିଁ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ଆରେ ଭାଇ, ହେଇ ଦେଖ, ଏଠି ତ ପିଶାଚିନୀ ଅଛି। ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଏସବୁ କଟା ହାତର କାମ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ପୁରା ପିଶାଚିନୀ ଅଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆମେ ଭୟଙ୍କର ଫସି ଯାଇଛୁ। ଏଠି ଆସି ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକିଛୁ। ଆରେ ଡରନି, ସିଆଡ଼େ ଦେଖ, ଏ ପିଶାଚିନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିନି, କେବଳ ବନ୍ଦୀ କରିଛି। ୟା ପଛରେ ପିଶାଚିନୀର କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆମେ ଏଠି ଆସି ତ ଯାଇଛୁ। ଏବେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବା? ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି? ଏ ଗାଁ ଲୋକେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ, ତାପରେ ମୁଁ ତମ ସଭିଙ୍କର ହାତକୁ କାଟି ତାର ବଳି ଦେବି। ତାପରେ ମୋର 2 ହାତ ପୁଣି ମୋ ଶରୀରରେ ଯୋଡ଼ିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ପିଶାଚୀ ସଭିଙ୍କ ହାତ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆମେ ୟାକୁ କେମିତି ଅଟକେଇବା? ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବ। କ'ଣ କରିବା? ଏ ପିଶାଚୀ ହାତ ବିନା କିଛି କରିପାରିବନି। ଆମକୁ ତା ହାତକୁ ବଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଇ ଦେଖ, ଲାଗୁଛି ସବୁଠୁ ଆଗ ତାଙ୍କର ହିଁ ବଳି ପଡ଼ିବ। ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିକି ଆଣ। ଗୋପୀ ପାଦ ଚାପି ଚାପି ଗଲା ଆଉ ମଉସା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ପାପି, ମତେ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲ, ନହେଲେ ପିଶାଚିନୀ ମୋର ବଳି ଦେଇଦବ। ଆରେ ମଉସା, ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହନି। ପିଶାଚିନୀ ଦେଖିଦେଲେ ତୁମ ସାଥିରେ ମୁଁ ବି ମରିବି। ଆରେ ମଙ୍ଗଲ, ତୁ ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଠେଲିଥିଲୁ ନା। ତୁ ଥରେ ଗାଁକୁ ଚାଲ, ତାପରେ ତୋ ଖବର ନଉଛି। ମଉସା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆରେ ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ତାପରେ ମଙ୍ଗଲ ରଘୁବୀର ମଉସାକୁ ଉଠେଇ ପିଶାଚିନୀ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ଏ ସାହସ ଅଛି ଯଦି ମାରିକି ଦେଖା, ମୁଁ ତତେ ଡରେନି। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ। ଏ ଗାଁ ଲୋକେ, ତୁମେ ସବୁ ମରିଯାଅ। କେତେ ଥର ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଠେଲିବ? ତାପରେ 2 କଟା ହାତ ମଉସା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି। ଆରେ ମରିଯାଅ ସବୁ। ଦେଖୁଛ କ'ଣ, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରେ ସେତେବେଳେ ଗୋପୀ ଆସିଲା ଆଉ 2 ହାତରେ ଚାକୁ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଆଉ ତାକୁ କାଟିଦେଲା। ଆରେ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଆରେ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଗାଁ ଲୋକେ, ଇଏ କ'ଣ କରିଦେଲ? ମୋର 2 ହାତ ହିଁ କାଟିଦେଲ। ତା ବିନା ତ ମୁଁ ବହୁତ ଅସହାୟ ହୋଇଯିବି। ତାପରେ ପିଶାଚିନୀ ସେଠାରୁ ପଳେଇଗଲା। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲା।